Okay, so okay, let's quickly recap, right? Okay, what is machine learning? Machine learning is a okay, as a means of building models of the data. I mean, also, machine learning involves building mathematical models to help understand data. Basically, mathematical model. Learning enters the fray when we give these models tunable parameters. Okay, we'll see that what that means. Adapted to observed data. In this way, program can be considered learning. Okay? And then once these models have been fed to previously seen data, okay, they can be used to predict. Okay? Basically, you build the model, you train the model, train model when given the model learns from the data. That means model parameters there's like tune, okay? Tunable, so which are tuned automatically tuned, right? And then after it's done, okay, you can predict with the new data, okay? With unseen data, right? So basically, our categories, here we have categorized into two broad categories. So that's supervised and also unsupervised. Okay, and supervised how many of you remember? Supervised supervised learning label. Yes, labels. Okay, very good. And then unsupervised level. Yes. Okay, very good. A level what are levels? Levels what are levels? Okay. So levels kind of correct answer Q, right? Correct answer Q, right? Well, last year, example उदाहरण दिएको थिएँ नि एक्जाममा क्वेसन पनि दियो र यसको करेक्ट आन्सर यो हुन्छ भनेर पनि दिने कि आन्सर मात्रै दिने है त्यो त्यसरी सोच्नु सो दोज आर लेभल्स है अब त्यसमा सुपरभाइज भित्र पनि we have two types है two categories एउटा चाहिँ discrete अनि अर्को चाहिँ continuous के फरक छ यिनीहरुमा discrete categories र continuous categories के फरक छ quantities categories and quantities यिनीहरु फरक के छ अस्ति आई ब्रिफली मैले डिस्क्राइब गरेको थिएँ याद छ तपाईहरुलाई क्लासिफिकेसन र रिग्रेसन हो सर त्यसै हो हैन यस अनि त्यसमा ओके क्लासिफिकेसन एन्ड रिग्रेसन द्याट्स राइट है सो क्लासिफिकेसनमा हाम्रो डिस्क्रिट क्याटेगोरिज युज हुन्छ है लेभल्सहरु डिस्क्रिट लेभल्सहरु डिस्क्रिट क्याटेगोरिज लेभल्सहरु अनि रिग्रेसनमा कन्टिन्युअस क्वान्टिटिजहरु युज हुन्छ So okay, right. So discrete भने के त फरक के छ discrete र continuous मा के फरक discrete भनेको स्टेप बाइ स्टेप फिक्स जस्तो हो okay अनि continuous भनेको अब yes continuous भनेको okay त्यसमा भनौं है त्यस भ्यालुजहरु कन्टिन्युअस हुन्छ हैन सो एज आई सोड लास्ट टाइम जस्तै क्याटेगोरिज भनेपछि एउटा फाइनाइट हैन फाइनाइट जस्तै भनौं दुईवटा क्याटेगोरी होला पाँचवटा क्याटेगोरी होला हैन सो सो त्यसरी एउटा स्मल नम्बर नर्मली स्मल नम्बरमा हैन सो त्यसै त्यस्तो हुन्छ है से 1 2 3 4 अथवा रेड ब्ल्याक ग्रीन हैन यसरी डिस्क्रिट हैन सो त्यस्तो हुन्छ भने कन्टिन्युअसमा जे भ्यालु पनि हुन सक्छ है जे भ्यालु पनि हुन सक्छ मैले तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ अस्ति एउटा ग्राफ बनाएर देखाएको याद छ तपाईहरुलाई जस्तै तपाईँहरुको सो मैले यो ग्राफ बनाएको थिएँ नि हैन डिस्क्रिट चाहिँ यो 1 2 3 छ हैन 1 2 3 अनि अब यो एक्स हैन सो अब डिस्क्रिट भन्नाले कुनै त्यसले एउटा भ्यालु लिन्छ यस्तै कि त 1 लिन्छ कि 2 लिन्छ कि 3 लिन्छ भनौं न हैन सो यसरी लिन्छ हैन सो यो इन बिट्विन हुँदैन के जस्तै यो इन बिट्विन भ्यालुजहरु हुँदैन है ओके भनेपछि कन्टिन्युअसमा त्यो जे पनि हुन सक्छ
यो हैन यस केसमा 1 2 3 छ भने यसले कुनै पनि भ्यालु जो लिन सक्छ हैन एनी भ्यालु है जति पनि है so this is regression यो चाहिँ classification हैन classification अनि यो चाहिँ regression है so यो चाहिँ ओके के को यो दुवै के को पर के हो यिनीहरु कुन क्लासको अल्गोरिदम्सहरु हो अथवा कुन क्लासको लर्निङ हो यो supervised okay यिनीहरु दुवै supervised मा we can have classification or regression यसको एक्जाम्पल सुरु गरेपछि तपाईहरुले याद हुन्छ तुरुन्तै याद नभए पनि unsupervised learning मा okay modeling the features of the data set without reference to any level यसमा चाहिँ clustering र dimensionality reduction है clustering भन्नाले we can identify distinct groups of data while dimensionality reduction algorithm serves for more succinct representation means मैले के गर्छ अस्ति एउटा dimensionality reduction को एउटा we have already seen right एउटा हामीले matplotlib मा गरेर हेरेको थियौ नि है so कति 64 dimension को डेटालाई हामीले कति dimension मा 2 dimension मा ल्याएर हामीले भिजुअलाइज गरेर हामीले त्यसको प्याटर्न क्लस्टर देखेको थियो with this distinct cluster थियो है so that is a form of dimensionality reduction किनभने हामीले त्यसको dimensionality reduce गरेर हामीले हेर्न सकिने हैन त्यो लेभलमा लिएर आयौं नि अनि अर्को छ सेमी सुपरभाइज्ड लर्निङ भन्ने छ यो चाहिँ के सेमी सुपरभाइज्ड लर्निङमा के हुन्छ भन्दाखेरि we give some levels हामी दिन्छौं है तर सबै लेभल दिँदैन है सबैको लेभल जस्तै त हामीसँग 10000 वटा ट्रेनिङ एक्जाम्पल छ भने जस्तै भनौं 1000 वटा जति मैले just giving you a number है जस्तै 1000 वटा जति अथवा 1500 वटा हामीले लेभल्ड हैन लेभल दिन्छौं यो डेटामा र बाँकी चाहिँ लेभल दिँदैन है त्यसलाई चाहिँ हामी सेमी सुपरभाइज्ड लर्निङ भन्छौं सो यसको यो चाहिँ एकदमै इट्स रिसर्च टपिक पनि हो अनि यहाँ के रे एकदमै काम लाग्ने कुरा पनि हो किन भन्दाखेरि हामीसँग ट्रेनिङ एक्जाम्पल धेरै हुँदैन हैन तर अहिलेको जुन सुपरभाइज्ड लर्निङहरु छ एकदमै धेरै डेटा चाहिन्छ के उनीहरुलाई राम्रो यदि राम्रो मोडल बनाउनलाई we need lots and lots of data है अनि त्यो लेभलको डेटा रियल वर्ल्डमा हैन नर्मली हुँदैन हैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले यदि सेमी सुपरभाइज्ड लर्निङलाई एकदमै राम्रोसँग हैन त्यो गराउन सक्यो भने मतलब त्यो चाहिँ सेमी सुपरभाइज्ड लर्निङ त्यति म्याच्योर भयो भने चाहिँ एआई मा अझै धेरै रेभोल्युसन हुन्छ ओके सो सेमी सुपरभाइज्ड को फेरि एकचोटी भन्दिन न सेमी सुपरभाइज्ड कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको सेमी सुपरभाइज्डमा तपाईको सुपरभाइज भनेपछि त्यसमा सबै हाम्रो ट्रेनिङ एक्जाम्पल्स त्यही तपाईको ट्रेनिङ एक्जाम्पल्स हैन ट्रेनिङ एक्जाम्पल सेट ट्रेनिङ एक्जाम्पलमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको से यस्तो छ हैन यस्तो छ अब यो भनौं यसमा 3 कलम्स अफ डेटा छ एउटा टार्गेट छ है यताको यो टार्गेट छ है जस्तै भनौं यसमा जस्तो से 1000 वटा हैन 1000 वटा यो चाहिँ ट्रेनिङ डेटा है यो चाहिँ 1000 वटा रो छ यसमा है यसै देखाउनु है अनि यो चाहिँ टार्गेट है यो चाहिँ टार्गेट है यो चाहिँ टार्गेट भने थाहा भयो तपाईहरुलाई लेभल हो है टार्गेट लेभल दे आर द सेम थिङ है अनि यताको यो चाहिँ यो फिचर्सहरु भइहाल्यो हैन अनि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब यो चाहिँ फुल्ली हैन सुपरभाइज्ड लर्निङमा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक 1000 एक्जाम्पल छ भने 1000 वटा रो छ भने हरेकको लागि हामीले लेभल दिन्छ कि दिँदैन त्यो भन्नुस् त दिन्छौं है दिन्छ कि दिँदैन के भन्नुहुन्छ तपाईहरु सुपरभाइजमा सबै चाहिन्छ सबै लेभल चाहिन्छ है सुपरभाइजमा सबै 1000 वटा छ नि 1000 वटा सबै दिनु पर्यो के हैन सबैलाई लेभल चाहियो 1000 वटै लेभल हुन्छ भने सेमी सुपरभाइजमा के हुन्छ भन्दाखेरि 1000 नभएर मेबी हामीले 100 वटा लेभल दिएर पुग्ला के र्यान्डमली भनौं न हैन 100 वटा जस्तै यहाँ छैन
यहाँ छैन भनेपछि हैन यो सबैको लेभल दिइदैन के है बुझ्नुभयो द्याट्स त्यो भने के भयो सेमी सुपरभाइज भयो नि है फुल सुपरभाइज भयो सेमी सुपरभाइज्ड है ओके यो कुरा बुझ्नुभयो दीपकजीले बुझ्नुभयो बुझ्यो सर okay so okay semi supervised learning methods are often useful and all incomplete levels are available okay let's see you'll see in real terms at least you figures but you'll get more like more idea machine learning okay so to make these ideas more concrete let's take a look at few very simple examples of machine learning tasks so you say your concept clear there's no quantitative sign so it's just to intuition so the intuitive feel okay what is machine learning intuitive feel right so you'll help first let's look at classification classification predicting discrete levels first take a look at the simple class let's take a look at it simple classification task अब यसमा के छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यसरी लेभल पोइन्ट्सहरु दिएको छ सो तपाईको यसरी ओके तपाई say भनौं तपाई एउटा कुनै कम्पनीमा काम गरिरहनु भएको छ हैन सो तपाईको क्लाइन्ट तपाई मसिन लर्निङ इन्जिनियर हो हैन अनि तपाईको क्लाइन्टले चाहिँ तपाईलाई यसरी डेटा दियो के है यसरी यो डेटा पाउनु भयो तपाई बुझ्नुभयो ओके सो okay so wait I guess सबै देखियोस् okay let's see like 150 maybe 150 minutes just so that we can see the whole thing okay your data तपाईलाई दिएको छ है अब यसमा तपाईले मसिन लर्निङ अल्गोरिदम लगाएर यसबाट चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न सक्नु पर्यो है तपाईसँग यति डेटा अवेलेबल छ तपाईलाई यसमा लेभल दिएको छ है यो लेभल यसमा लेभल केले डिनोट गरेको छ त भन्नुस् त यो यसमा लेभल केले डिनोट गरेको छ भन्नुस् त यसमा लेभल केबाट आइरहेछ भने है सी कलर है कलरले लेभल दिइरहेछ है कलरले चाहिँ लेभल दिइरहेछ ओके अलराइट सो ओके अब हाम्रो काम के भन्दाखेरि यसबाट हामी यो डेटालाई लिएर यो डेटाबाट हामीले एउटा मोडल बनाएर त्यो मोडललाई यो डेटाले ट्रेन गरेर एउटा मसिन लर्निङ मोडल बनाउँछ जसले कि कुनै एउटा नयाँ पोइन्ट आयो भनेपछि त्यो पोइन्ट त्यो के हो हैन यो दुईटा मध्ये यहाँ कतिवटा क्लास छ भन्नुस् त यसमा कतिवटा क्लास छ टु क्लास सर हजुर भेरी गुड है टु क्लासेस दुईवटा क्लासेस है एउटा चाहिँ के छ रेड छ अर्को यसलाई ब्लू भनौँ न रेड र ब्लू दुईवटा क्लास छ नि त भनेपछि कुनै एउटा नयाँ पोइन्ट हैन कुनै एउटा नयाँ पोइन्ट आयो जस्तै यहाँनेर कुनै एउटा पोइन्ट आयो त्यसलाई रेड भन्ने कि त्यो रेड हो कि ब्लू हो भनेर प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो तपाईको मोडलले है तपाईको ट्रेन मोडल है कुरा बुझ्नुभयो यहाँसम्म कुरा बुझिराख्नु भएको छ हाम्रो अब्जेक्टिभ बुझ्नुभयो के बुझ्नु भएन Yes, sir. yes okay very good okay so here we have two-dimensional data हैन of course यसमा dimension कति छ भन्नुस् त यसको dimension के छ यो डेटाको 2 dimensions yes हैन यो एउटा y र x त छ नि हैन यो x हो यो x हो यो y हो हैन so दुईवटा dimensions छ हैन that is हामीसँग दुईवटा features है okay represented by x and y positions of points on the plane right okay so it's just like this right it's just like your data कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईको so दुईवटा column है so it has 2 columns okay अनि त्यसपछि यता चाहिँ अनि अर्को यहाँ चाहिँ के हुन्छ लेभल हैन ओके यहाँ चाहिँ अनि लेभल है डेटा यो फर्ममा हुन्छ के
So अब यसलाई चाहिँ कसरी सम्झिने भन्दाखेरि अब यो चाहिँ x यसलाई यो y सम्झ्यो भने हैन ओके यो मैले यो गरेछु यो भनेको यहाँ चाहिँ डेटा छ भने के यिनीहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ डेटा छ है मैले नम्बर चाहिँ लेखिन हैन but there's some numbers there है ओके अब यसलाई मैले if I हैन यसलाई प्लट गरे भने कसरी प्लट हुन्छ ओके xy भयो भनेपछि अब यो x को सम भ्यालु हुन्छ जस्तै भनौं just take a number है say x2 छ y3 छ एक्ज्याक्टली हुँदैन माइक अफ गरिदिनुस् है माइक चाहिँ 3 1 है सो जस्तै अब यसपछि अब यसमा कुनै यो रेड हुन सक्छ हैन यो चाहिँ ब्लू हुन सक्छ यो चाहिँ ब्लू हुन सक्छ यो चाहिँ रेड हुन सक्छ यसरी जान्छ नि त सो हाम्रो डेटा यसरी छ के अब बुझ्नुभयो अब यो हरेकलाई हामी प्लट गर्न सकिन्छ चाहिँ 2 3 हैन 2 अनि 3 भनेपछि कहाँ आयो यहाँ हैन 4 1 है 4 1 भनेपछि यहाँ 4 भयो यो चाहिँ 1 भनेपछि यहाँनेर आयो सो यसरी हैन यसरी डेटा प्लट गरियो अनि त्यसको लेभल चाहिँ केले देखाइराछ यो लेभल अनि यहाँ 3 डाइमेन्सनल डेटालाई हामीले 2 डाइमेन्सनल स्पेसमा देखाइयो नि त हैन यो डेटा आफैमा कति डाइमेन्सन छ भन्नुस् त यो टेबलको डाइमेन्सन्स कति छ 3 छ 3 वटा डाइमेन्सन छ नि अनि हरेक रोमा 3टा पोइन्ट छ नि तर हामीले देखाउँदाखेरि कति 2 डाइमेन्सनमा देखाइएको छौं नि त है ओके यो कुरा क्लियर भयो तिमीहरुलाई यो कुरा क्लियर भयो कि भएन Yes, sir. अलराइट सो अब के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी फिचर्स भन्छौँ है मैले एकदम याद गर्नु होला यो छ नि यिनीहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ यिनीहरुलाई फिचर्स है फिचर्स है फिचर्स भनेपछि तपाईले यो बुझ्नु पर्छ यो चाहिँ के भयो यताको के भयो यो चाहिँ के हो Level. राइट है यो चाहिँ लेभल अथवा टार्गेट पनि भन्छ है ओके सो फिचर र लेभल यो चाहिँ बुझ्नु पर्छ तपाईले यो टर्मिनोलोजी बुझ्नु पर्छ है ल याद हुनुपर्छ पछि हामी यो टर्मिनोलोजी युज गर्दा के हो भन्नु त्यसको नहोस् कि है अलराइट सो ओके x यो भयो in addition we have one class level for each point right here represented by the colors of the point okay from these levels features and levels we would like to create a model okay that will let us decide whether a new point should be labeled blue or red right you बुझ्नु भयो भनेपछि हामीले त्यो फिचर्स र लेभलको जुन डेटा हामीलाई आएको छ क्लाइन्टले हामीलाई दियो हैन त्यसको आधारमा हामीले एउटा मोडल बनाएर त्यो मोडललाई त्यो डेटाले ट्रेन गरेर हामीले कुनै एउटा नयाँ अब क्लाइन्टले अर्को कुनै एउटा डेटा दियो भने चाहिँ यो ब्लू हो कि रेड हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने हामीले एउटा मसिन लर्निङ हैन मोडल बनाउँछ है दैट इज आवर गोल है सो okay यसमा के छ भन्दाखेरि now there are a number of possible models for classification task of course हैन सो धेरैवटा अल्गोरिदम्सहरु छ है अब यहाँ चाहिँ हामीले एकदम सिम्पल वाला हेर्ने है okay so we'll make the assumption that the two groups can be separated by drawing a straight line through the plane between them okay so that points on each side of the line fall into the same group है okay अब चाहिँ हेर्नुस् है अब चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ interesting part case okay okay let's define okay what some of the terms here okay the terms are defined okay the model is a quantitative version of the statement okay a straight line separates the classes model parameters are the particular numbers describing the location or orientation of the line for our data and optimal values for these model parameters are learned from the data okay that is the learning in the machine learning so okay यो चाहिँ अब अहिले तपाईहरुले नबुझ्न सक्नुहुन्छ है okay so as we go along okay तपाईलाई यो सबै पछि सबै तपाईलाई क्लियर हुन्छ है अहिले तुरुन्तै नहोला है डोन्ट वरी है ओके यसमा अब हामीले के गर्यो भन्नुस् त अब हामीले यहाँ के देख्छौं नयाँ कुरा के देख्यौं है कुरा यसमा नयाँ कुरा के आयो भन्नुस् अघिको पिक्चर देख्नुभयो यो पिक्चर छ यो चाहिँ हामीले क्लाइन्टले दिएको डेटा हामीलाई हैन अनि यो र यो पिक्चरमा के फरक छ भन्नुस् त
लाइन छ जसले चाहिँ दुईटा क्लासलाई सेपरेट गरिदिन्छ Yes. भनेपछि हामीसँग okay, now we have this line and drawn you say about dotted lines dash line so basically your line छ नि हैन अब यो लाइनको काम के होला ल भन्नुस् त त्यो लाइनको काम के हो किन हामीले त्यहाँ त्यो लाइन कहाँबाट आयो हैन कसरी ड्रा गर्यो हैन पहिले त्यो यसो विचार गर्दाखेरि के जस्तो लाग्छ तपाईलाई त्यो लाइन के को लागि उ के हो युटिलिटी के हो थ्रेशोल्ड को लागि हजुर के को लागि भन्नु थ्रेशोल्ड भ्यालु को लागि थ्रेशोल्ड भन्नुभयो मैले बुझेन सरी थ्रेशोल्ड को लागि threshold means what यो कन्टेक्स्ट थ्रेशोल्ड भन्नाले के बुझ्नु मैले के बुझ्नु पर्यो भनेको अब सर यो जुन मेन सोलिड लाइन छ नि सोलिड लाइन र त्यसको चाहिँ कति डिस्टेन्स चाहिँ छ कि त्यसले सेपरेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो सपोर्ट जस्तो हो सर सपोर्ट भेक्टरमा युज गर्छ नि मार्जिन हैन सो ओके सो मार्जिन अब यसलाई छोड मार्जिन ठिकै छ यसलाई छोड्दै यो एटलिस्ट यो सलिड लाइन चाहिँ यसले के गरिरहेछ यहाँ भन्नुस् त यसले के गरिरहेछ सलिड लाइन दुईटा क्लासलाई चाहिँ क्लास मतलब यो भन्दा माथि एउटा क्लास यो भन्दा तल एउटा क्लास भन्ने चाहिँ yes that's right that's great है या ओके यहाँ हेर्नुस् है यहाँ के हुन्छ अब जसलाई आइडिया भएको छैन उहाँहरूलाई म बताउँछु है त ओके यसलाई स्निप ओके यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो छ नि यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि जस्तै दिपकजीले जुन भन्नुभयो हैन जस्ट लाइक द्याट यसले चाहिँ यो के भने यसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यसरी अब यो लाइन आइसकेपछि यो लाइनले के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो सिमाना हो कि है बाउन्ड्री है यसलाई चाहिँ बाउन्ड्री भन्छ है बाउन्ड्री यो बाउन्ड्रीले के गर्छ भन्दाखेरि अब यो बाउन्ड्री भन्दा यो तल चाहिँ एउटा क्लास यो भन्दा माथि चाहिँ अर्को क्लास है भनेपछि यो बाउन्ड्री भन्दा माथि चाहिँ ब्लू है बाउन्ड्री भन्दा तल चाहिँ रेड है बुझ्नुभयो यो लाइनको काम बुझ्नुभयो सबैले बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो है ओके अब त्यो लाइन कहाँबाट आयो त के लाग्छ तपाईहरुलाई त्यो लाइन कहाँबाट आयो हामीले यतिकै ड्र गरे हो कि त्यो कहीँबाट कसरी आयो होला के आइडिया छ फिचरबाट हजुर केबाट भन्नुभयो फिचरबाट त्यो मोडललाई ट्रेन गरेपछि अनि त्यसले चाहिँ त्यो बाउन्ड्री चाहिँ एक्ज्याक्ट भनेपछि यो चाहिँ अब यो मान्छेले तानेको होइन नि त मतलब मान्छेले पत्ता लागेको लाइन हो त त्यो हैन है यो कसले पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि यही तपाईहरुले भन्नुभयो जस्तो मोडलले हैन यो त मोडलले दिएको लाइन हो नि त यो मोडल ट्रेन भइसकेपछि हैन मोडल ट्रेन भइसकेपछि त्यो मोडलले हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि ए ल यो लाइन छ यो लाइन भन्दा यो लाइन छ उसले चाहिँ यो लाइनको प्रयोग दिन्छ जस्तै स्लोप देला हैन यो लाइनको के दिन्छ स्लोप र इन्टरसेप्ट दियो भने त पुगिहाल्यो नि हैन ओके उसले चाहिँ हामीलाई यो लाइनको हैन स्लोप र इन्टरसेप्ट हैन स्लोप इन्टरसेप्ट सबैलाई थाहा छ नि हैन स्लोप र इन्टरसेप्ट दियो भने त कुनै पनि लाइन हामीले ड्रा गर्न सकिन्छ नि हैन मलाई याद छ स्लोप र इन्टरसेप्ट भन्ने याद चाहिँ छैन छैन छ सर है अरू जस्तै ओके एनीवे सो पछि हामी यसमा आउँछौँ डोन्ट वरी है सो ओके सो यो लाइन भनेको यो लाइन छ नि यो सलिड लाइन छ यो सलिड लाइन चाहिँ हामीलाई मोडलले दिएको लाग्यो मोडलले दिएको है मोडल ट्रेन भएपछि अनि चाहिँ त्यही यहाँ हेर्नुहोस् न मोडल लर्न फ्रम द इनपुट डेटा भने चाहिँ नि है त्यही नै हो है भनेपछि हामीले मोडल ट्रेन भएपछि हामीलाई उसले चाहिँ हामीलाई यो लाइन दिन्छ अनि यो लाइनको आधारमा अब कुनै एउटा नयाँ पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर एउटा पोइन्ट आइदियो भने हामीले यसलाई हामी के क्लासिफाई गरिदिन्छौँ के क्लासिफाई गर्छौँ
त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ Blue class. Blue. हजुर कुन क्लास भयो जस्तै यहाँनिर एउटा आयो यो चाहिँ कुन क्लासमा पर्यो Blue ma. ब्लूमा पर्यो है यहाँ पर्यो यहाँ छ भने अफकोर्स रेड भयो होइन ओके सो किनभने यो यता साइडमा छ नि त है सो यो कुरा बुझ्नुभयो मैले बुझ्नुभयो सबैले हजुर Yes, sir. sir. Okay, बुझ्नुभयो होइन okay all right okay so now that the model has been trained say model has been trained it can be generalized to new unlabeled data है मैले जुन भने नि यो हैन in other words we can take a new set of data draw this model line through it and assign labels to the new points based on this model okay this stage is called prediction है अब यहाँनिर prediction भइरहेछ ल हेर्नुस् ओके अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि तपाईको यहाँ हेर्नुस् है अब तपाईले यसरी ट्रेन गर्नुभयो ट्रेन गरेपछि तपाईले यो लाइनको सबै हैन लाइनको प्यारामिटर्स थाहा भयो है त्यो स्लोप र इन्टरसेप्ट भनियो नि हामीले त्यो भनेको लाइनको प्यारामिटर्स सम्झिने त्यसलाई है त्यो लाइनको प्यारामिटर्स तपाईलाई थाहा भएपछि त तपाईले कुनै एउटा नयाँ डेटा आयो जस्तै अब क्लायन्टले अब तपाईलाई यतिवटा डेटाहरु दियो यसमा कुनै लेभल छ र है यसमा लेभल छ कि छैन ल भन्नुस् त यसमा हेर्नुस् न यसमा लेभल छ यो चाहिँ क्लायन्टले त ल मलाई अब यसको प्रेडिक्सन दिनुस् हैन मैले अब मसँग यो डेटा छ मलाई थाहा छैन उलाई पनि थाहा छैन के हो भनेर हैन मतलब क्लायन्टलाई पनि थाहा छैन कि यो रेड हो या ब्लू हो हैन अब तपाईको मसिन लर्निङ अल्गोरिदमले यो रेड र ब्लू कुन हो छुट्याएर दिनु पर्यो के क्लायन्टलाई कुरा बुझ्नुभयो यो चाहिँ अननोन डेटा किनभने नोबडी नोज है तपाईलाई पनि थाहा छैन तपाईको क्लायन्टलाई पनि थाहा छैन कसैलाई थाहा छैन है तर हामीले यो अननोन डेटालाई हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो मसिन लर्निङ सिस्टममा हैन राखेर अनि त्यो मसिन लर्निङ सिस्टमले हरेक पोइन्ट चाहिँ रेड हो या ब्लू हो त्यसको आन्सर दिनु पर्यो के है तपाईले फलो गरिरहनु भएको छ मैले भनेको कुरा बुझिरहनु भएको छ हजुर सर है ओके अनि अब तपाईले यसलाई चाहिँ यो अननोन डेटालाई तपाईले केमा राख्नुहुन्छ तपाईको ट्रेन मोडल कुन हो माथिको हैन यो ट्रेन मोडल भन्दा त्यो मोडल प्यारामिटर हो के यसको स्लोप र इन्टरसेप्ट हो यो केस हैन स्लोप र इन्टरसेप्ट हैन त्यो भएपछि त तपाईको यो लाइन चाहिँ जहाँ पनि बनाउन सकिन्छ नि हैन अनि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अब त्यो मोडलले दिएको जुन त्यो लाइन छ तपाईले अब यो डेटामा हैन यो डेटा र यो डेटा फरक है यो चाहिँ ट्रेनिङ यो चाहिँ तपाईले यो ट्रेनिङ गर्न युज गर्नुभयो यो पोइन्ट्सहरु फरक छ है यसको र यसको पोइन्ट्सहरु यो चाहिँ अननोन हो है अब तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यो अननोन यो डेटामा तपाईले त्यो लाइनलाई क्रिएट गर्नुहुन्छ अथवा ड्र गर्नुहुन्छ किनभने तपाईले यसको प्यारामिटर थाहा छ नि हैन किनभने मोडलले तपाईलाई प्यारामिटर दिएको छ भनेपछि तपाईको त्यो प्यारामिटर युज गरेर यो लाइन त्यो नयाँ डेटाहरुमा त्यो हैन यो ग्राफमा तपाईले यो लाइन ड्र गर्नुहुन्छ अनि एकदम सिम्पल तरिकाले के गर्नुहुन्छ भन्दा लाइनको तल त्यो सबै रेड छ लाइन भन्दा माथि सबै ब्लू छ भनेपछि अब तपाईको प्रब्लम सल्भ भयो नि त हैन भनेपछि तपाईले ओके क्लायन्टलाई भन्नुहुन्छ ओके यो पोइन्ट्सहरु ब्लू हो यो पोइन्ट्सहरु ग्रीन हो के यो पोइन्ट्सहरु ब्लू हो यो पोइन्ट्सहरु रेड हो भनेर तपाईले क्लायन्टलाई रिजल्ट दिन सक्नुहुन्छ है बुझ्नुभयो यो कुरा बुझ्नुभयो हजुर बुझ्नुभयो है ओके भेरी गुड ओके के क्वेशन्स छ यहाँसम्म तपाईको के क्वेशन्स छ केही क्वेशन छ भने म आन्सर गर्छु एन्ड अदरवाइज के रिप्रेजेन्ट गर्छ हजुर केले भन्नुभयो डटेड लाइनले ओके डटेड लाइन ओके यसको यो यसमा के भन्छ भन्दाखेरि यसको यो डटेड लाइन के भन्छ आउटलायरहरुलाई चाहिँ उले चाहिँ हैन यो चाहिँ पछि आउँछ हामी एसपीएम जस्तै अघि दीपकजीले भन्नुभयो नि सो एसपीएम भन्ने अल्गोरिदम छ हैन अब यसमा यो नराखी पनि हुन्थ्यो यिनीहरुले यो अझ कम्प्लिकेट मात्रै गर्छ So this is a simple example like यो मात्र राखेको थिए यो भनेको यसलाई मार्जिन भन्छ कि यसलाई मार्जिन भन्छ यसले चाहिँ आउटलायरहरुलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्छ है सो त्यो चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ है ओके सो अहिले चाहिँ यसलाई बिर्सिदिनुस् है यो माथिको यो ड्याश लाइन चाहिँ यसलाई बिर्सिदिनुस् है हेर्नुस् है अब यहाँ हेर्नुस् त यसलाई रेड गरेको छ यहाँ ब्लू गरेको छ भने यसको खासै सिग्निफिकेन्स के पनि देखिदैन नि अहिले हैन ओके र यो आउटलायरहरुको लागि हो विल टक है ओके अहिले चाहिँ हामी यति सम्झिनुस् यसलाई मात्रै सम्झिनुस् कि यो सलिड लाइनलाई मात्रै सम्झिनुस् त्यहाँ यो छैन भन्ने सम्झिनुस् अर्को ड्याश लाइन
ओके अरू केही छ सर यो लाइनले चाहिँ के अरे डिसिजन मेकिङको लागि हो सर यो भन्ने लाइन हजुर हजुर भनेपछि त्यो डिसिजन बााउन्ड्री भन्छ क्या त्यसलाई अनि त्यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि ल तपाईँ भन्नुहोस् त अरुणजी त्यो लाइन कहाँबाट आयो भनेपछि त्यो म्यानुअली सर्टेन डाटाहरूलाई चाहिँ ग्रुप गर्दाखेरि चाहिँ हजुर एउटा क्लासको डाटा एकातिर आउँछ र अर्को क्लासको डाटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ अर्कोतिर आएको त्यसरी हो सर ग्रुप गर्दा भन्दा पनि ग्रुप नभनौँ है ग्रुप नभनौँ होइन त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यो लाइन पहिलो कुरा तपाईँले यो बुझ्नु पर्यो कि होइन त्यो लाइन चाहिँ त्यो जस्तै प्रोग्रामरले राखिदिने हो अथवा मान्छेले ड्र गर्ने हो कि कहाँबाट आउँछ कसले निकालेको त्यो लाइन यो लाइन यही नै लाइन हो भने कसले निकाल्छ प्रोग्रामरले निकाल्छ कि मोडलले निकाल्छ त्यो चाहिँ मोडलबाट आउने हुन्छ यस द्याट्स राइट द्याट्स करेक्ट है भनेपछि मोडल ट्रेन भएपछि मोडलले तपाईँलाई यो लाइन हो भनेर दिन्छ तपाईँलाई होइन ओके अनि त्यो लाइन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई डिसिजन बााउन्ड्री भन्छ है त्योभन्दा अनि त्यसको अनि यो केसमा माथिको चाहिँ ब्लू तलको चाहिँ रेड हो भनेर यो छुट्टिन्छ नि है ओके यो लाइन चाहिँ जस्तो पनि हुन सक्ने भयो नि सर जस्तो होरिजन्टल भर्टिकल अब यसको स्लोप जस्तो पनि जति पनि हुन सक्ने भयो यस एक्ज्याक्टली जे पनि हुनसक्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन त्यो त मसिनले हामीलाई दिने हो होइन त्यसै डेटामा भर पर्छ डेटा कस्तो छ है सधैँ स्ट्रेट लाइनै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन है तपाईँको कर्भ पनि हुनसक्छ है तपाईँको डिसिजन बााउन्ड्री सधैँ यस्तै स्ट्रेट लाइन हुन्छ यो त सिम्पल अल्गोरिदम भएको हुना जस्तो अब कुनै अर्को एकदमै कम्प्लेक्स अल्गोरिदम छ भने तपाईँको डिसिजन बााउन्ड्री यस्तो पनि हुनसक्छ है अनि डिसिजन बााउन्ड्री यस्तो पनि हुनसक्छ है अब यहाँ एउटा क्लास होइन यहाँ एउटा क्लास यहाँ अर्को क्लास यहाँ अर्को क्लास यहाँ अर्को क्लास त्यस्तो होइन सो डिसिजन बााउन्ड्री जे पनि हुनसक्छ है यो चाहिँ तपाईँको होइन अल्गोरिदममा पर्छ यो चाहिँ अहिले हामीले एकदम सिम्पल बुझ्नको लागि अहिले सिम्पल अल्गोरिदम युज गरेको त्यसले गर्दा त्यहाँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ है पुरा बुझ्नुभयो मैले भनेको ओके सर बुझ्यो Alright, so let's move on. This is the basic idea of classification task in machine learning, where classification indicates that the data has discrete class labels. Right? Okay. At first glance, it may look fairly trivial. Right? It would be relatively easy to simply look at this data and draw such a discriminatory line to accomplish this classification. Right? The benefit of machine learning approach, however, is it can generalize to much larger data sets in many more dimensions. See, machine learning is the data, is the two-dimensional data. The client hire as a machine learning engineer, company like hire $1,000 will see the blue रेडहरू यहाँ छ सर यहाँबाट लाइन तानेर सिद्धिहाल्यो होइन कुरै खतम होइन कुरा बुझ्नुभयो मैले भनेको बुझ्नुभयो ओके सो यो त सिम्पल छ नि होइन ओके ल हेर्नुहोस् यसमा ओके हेर्नुहोस् है अब यसलाई सो अब हेर्नुहोस् है अब यो डेटामा अनि यो त अब यो क्लाइन्टले यसो हेर्छ होइन क्लाइन्टले अब उसले होइन तपाईँ क्लाइन्टले नि यसो डेटा हेर्दाखेरि त यहाँ सिम्पल एकदम मजाले छुट्टिया छ भनेपछि ओके अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि ओके उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ ओके यहाँबाट अब उसले अघिको डेटा छ नि त अघिको यो लाइन थिएन नि त है भनेपछि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब उसँग यो डेटा उसैले दिएको नि होइन क्लाइन्टै दिएको यो लेभल पनि उसैले दिएको यो डेटा सबै उसैले दिएको नि त होइन भनेपछि उसले यसो हेर्छ ओके यहाँबाट सर लाइन तान्यो भने त म आफै पनि तान्न सक्छु नि होइन किन अरूलाई हायर गर्ने मसिन लर्निङ इन्जिनियर किन हायर गर्ने होइन भनेपछि तर मसिन लर्निङ कहाँनिर चाहियो भन्दाखेरि जब तपाईँको हाई डिमेन्सनल स्पेसमा जान्छ नि अनि तपाईँले त्यसरी सर लाइन तान्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको जस्तै 10 डिमेन्सनको डेटा छ अथवा 100 डिमेन्सनको डेटा छ भनेपछि यसरी त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ मान्छेले गर्न सक्छ त्यो त्यसरी नाइस डिसिजन बााउन्ड्री निकाल्न सक्छ
सक्दैन हैन हैन के भन्नुहुन्छ तपाईहरु सक्छ जस्तै अब 10 वटा डिमेन्सन्स छ अरे 10 डिमेन्सनमा अनि त्यसरी बाउन्ड्री लाइन खिच्न सकिन्छ र प्लेन त्यसमा त प्लेन आउँछ कम्प्लेक्स प्लेन आउँछ त्यो गर्न सकिन्छ सकिँदैन है त्यो सक्दैन अनि त्यसले गर्दा मसिन लर्निङले गर्ने काम थियो ए मसिन लर्निङ इज हैन अब much larger data sets and many more dimensions है ओके एकदमै हाई डिमेन्सनल स्पेसमा उसले चाहिँ त्यो क्लासिफिकेसन गरिदिन सक्छ है तिनीहरु मसिन लर्निङको मेन हुनै त्यही हो के मतलब उसको युजफुलनेस युटिलिटी भनौँ हैन हाई डिमेन्सनल स्पेसमा है ओके अलराइट अब के एक्जाम्पल्सहरु लिएर ओके फर एक्जाम्पल ओके जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है अब जस्तै तपाईँको स्प्याम है जस्तै आजकल हाम्रो इमेलमा तपाईँको स्प्याम एकदमै कम आउँछ नि अलमोस्ट नन एक्जिस्टेन्ट है तपाईँ आफ्नो इमेलको याद गर्नुहोस् त स्प्याम कतिको आउँछ तपाईँको स्प्याम भनेको थाहा छ नि होइन स्प्याम भनेको सबैलाई थाहा छ तपाईँहरू स्प्याम भनेको थाहा छ कि छैन स्प्याम भनेको के हो फेक इमेल सर ओके सो कुनै अब भनौँ सो बोगस के त्यो के अब नचाहिने कुराहरू यो बेच्न खोजेको अथवा फ्रड गर्न खोजेको झुक्याउन खोज्ने त्यस्तो खालको होइन त्यो स्प्यामहरू आजकल हाम्रो इनबक्समा धेरै आउँदैन किन आउँदैन ल भन्नुहोस् त पहिला एकदमै प्रब्लम थियो जब इन्टरनेट अब चाहिँ 90s मा होइन 2000 अर्ली 2000मा स्प्याम चाहिँ एकदमै अब इनबक्समा यति धेरै स्प्याम आउँथ्यो होइन तर अहिले त्यति अहिले आउँदैन भन्ने भयो कि किन होला है त्यहाँ मसिन लर्निङ अल्गोरिदम भइरहेछ है त्यसमा के गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा जस्तै अब त्यो कसरी ट्रेन गर्छ भने चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम कस्तो जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् जस्तै यसमा दुईवटा फिचरको है फिचर 1 फिचर 2 छ होइन अनि नर्मलाइज गर्नु इम्पोर्टेन्ट जस्तै उनीहरूले यस्तो वर्डहरू के नाइजेरियन प्रिन्स भाइग्रा यस्तो होइन जुन कि अब होइन बाई भनेर एकदम क्यापिटलमा लेखेको होइन अनि के त्यस्तो जुन स्प्यामको जुन जेनरल सिग्नेचर हुन्छ नि होइन जुन स्प्यामको जेनरल जुन एउटा त्यो ठ्याक्कै छुट्टिन्छ नि त स्प्याममा लेखेको वर्डहरू होइन अनि त्यो अनुसार चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो होइन त्यो वर्डहरू र त्यहाँ अनि त्यसको लेभल हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रेनिङ डेटा हुन्छ होइन अनि यो ट्रेनिङ डेटा गरेर उनीहरूले त्यो एउटा मोडल बनाउँछ है अनि यो मोडललाई चाहिँ हरेक इमेललाई चाहिँ यो मोडलको थ्रु पास गर्छ है अनि त्यो मोडलको थ्रु पास गरेपछि त्यो मोडलले चाहिँ यो स्प्याम हो या होइन भन्ने रिजल्ट दिन्छ यदि हो भने तपाईँको स्प्याम अथवा जङ्क फोल्डरमा गएर बस्यो होइन भने तपाईँको इनबक्समा आएर बस्छ त्यो मेसेज है यो कुरा बुझ्नुभयो बुझ्नु भयो हजुर alright so for the training set these levels might be determined by individual so यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओके सो अब हामीले यो गरेपछि के भयो भन्दाखेरि तपाईले हैन यो चाहिँ अब जस्तै यो चाहिँ कति 1000 वटा डेटा पोइन्ट भइहाल्यो हामीले ट्रेन गर्न है ट्रेन गरेपछि कुनै नयाँ इमेललाई हैन सजिलैसँग अटोमेटिकली हामीले क्लासिफाई गर्न सक्यौं यो स्प्याम हो या होइन है ओके Alright, for a suitably trained classification algorithm, enough well-constructed features typically, okay, very effective, effective, okay. Okay, so far, finally, classification को more or less idea आयो, right? Okay, so classification को केही questions छ यसमा के बुझेको जस्तो कि छैन okay. Alright, so this way I mean regression. Regression भनेको continuous level see regression भनेको चाहिँ predicting continuous. यो केसमा के थियो continuous थियो थिएन है अब in contrast with discrete levels of classification algorithm, we'll next take a look at a simple regression task, which are levels of continuous quantities, continuous quantities. So, okay, अब यसमा हेर्नुस् है अब यसमा अहिलेको डेटा र यो डेटामा के फरक छ हेर्नुस् त पोइन्ट्सहरु नजिक छन् ओके one thing
ओके अरु के छ पोइन्ट्सहरु टेबलमा जहाँ पनि हुन सक्छ यस अनि अरु के सो यसमा त्यस्तो ठ्याक्कै लाइनै तार्न सकिँदैन होला okay that's very good अनि अरु से लेभलको मामलामा के छ लेभल चाहिँ सो डिस्टिंक्ट लेभल छ अनि जस्तो लेभल डिस्टिंक्ट लेभल छैन सर डिस्टिंक्ट लेभल छैन है भनेपछि डिस कस्तो छ लेभल्स चाहिँ यहाँ त कलरले लेभलको जुन लेभल चाहिँ केले देखायो भन्दाखेरि केले कन्टिन्युअस लेभल कन्टिन्युअस टाइपको छ सर एकदम यस लेभल चाहिँ कलरले देखाइरहेको छ हैन लेभल चाहिँ कलरले देखाइरहेको छ हैन तर त्यो कलर कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो कलर चाहिँ भएको कुनै डिस्टिंक्ट हैन रेड र अहिले के छ ब्लू र रेड ठ्याक्कै थियो नि कि रेड छ कि ब्लू छ है नथिङ इन बिट्विन है रेड र ब्लूको बिचमा कि हैन नथिङ इन बिट्विन हैन तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि यसमा इट्स अ होल रेन्ज अफ कलर्स सी येलो देखि लिएर डार्क ब्लू सम्म ए होल रेन्ज सी ग्रीनिश पनि छ यो चाहिँ बिस्तारै यो चाहिँ हैन यो चाहिँ कस्तो भन्दा बिस्तारै कलर चेन्ज हुँदै गएको छ हेर्नुस् त्यहाँ बिस्तारै कलर चेन्ज हुँदै गएर हैन यो कन्टिन्युअस छ कि यो कलर जुन कलरको भेरिएसन छ नि त्यो कन्टिन्युअस छ डिस्क्रिट छैन है यो कुरा बुझ्नुभयो है कन्टिन्युअसली हैन त्यो बिस्तारै हैन ग्रेजुअली चेन्ज भएको छ हेर्नुस् त येलोबाट बिस्तारै ग्रीन भयो अनि ग्रीनबाट बिस्तारै डार्क ग्रीन हुँदै गएर अलमोस्ट ब्लू जस्तो छ हैन डार्क ब्लू जस्तो अनि यहाँ एकदमै हैन यो नेभी ब्लूमा नेभी के हैन सो यसको डार्कनेस बढ्दै गयो भनेपछि त्यसले स्मुथली गइरहेछ है भनेपछि यसको लेभल चाहिँ ठ्याक्क त्यो डिस्क्रिट भन्नाले कुनै एउटा फाइनाइट नम्बरमा आउँछ फाइनाइट नम्बर भन्नाले एउटा सानो नम्बरमा जस्तै अहिलेको केसमा लेभल्स दुईटा थियो भनेपछि यसमा लेभल कतिवटा छ कति किसिमको लेभल छ के भन्न सकिन्छ कति किसिमको लेभल छ भनेर अहिलेकोमा ठ्याक्कै दुईटा लेभल दुईटा किसिमको दुईटा क्लासको ठ्याक्कै छुट्टिएको थियो यसमा कतिवटा डिस्टिंक्ट लेभल्सहरु हुन्छ होला लेभल्स भन्दाखेरि मेनी हैन मेनी हैन धेरै नै हुन्छ नि हैन टु मेनी टु काउन्ट ओके अलराइट सो यसमा यो कुरा बुझ्नु भयो है अब चाहिँ okay as with the classification example we have two dimensional data हैन सो यसमा पनि two dimensional data नै हो है एक्ज्याक्टली डेटामा त डेटाको डिमेन्सनालिटीमा के फरक छ र डिमेन्सनालिटी फरक छ र छैन है भएन र सर हजुर भन्नुस् थ्री डिमेन्सनल भएन र यो थ्री डिमेन्सनल यस थ्री डिमेन्सनल एक्ज्याक्ट हैन सो थ्री डिमेन्सनल यस यसमा चाहिँ भेरी गुड तर यो प्लट गर्दाखेरि टु डिमेन्सनल भएको छ है सो भेरी गुड है सो जस्तै अहिलेको हामी भन्यो भने एक्ज्याक्टली त्यही केस हो कि जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है हरेक पोइन्ट चाहिँ थ्री यो त्यो अहिलेको डेटा र यो डेटाको डिमेन्सनालिटीमा फरक छैन है सो डेटा आफैमा थ्री डिमेन्सनल छ तर हामीले यसलाई टु डिमेन्सनमा प्लट गरेको छौँ र थर्ड डिमेन्सन चाहिँ केले देखाएको छौँ भन्दाखेरि कलरले देखाएको छौँ है सो त्यो हिसाबले केही पनि फरक छैन त्यो अहिलेको र यो डेटा डिमेन्सनालिटीको हिसाबमा सेम है यो कुरा हैन सो अघि उज्जवलजीले भन्नुभयो त्यही नै हो हैन isn't that what you mean yes sir okay so okay very good so त्यो मामला के फरक यति भयो कि हाम्रो लेभल चाहिँ फरक भयो लेभल चाहिँ कन्टिन्युअस भइदियो है अघिको यसमा लेभल डिस्क्रिट थियो सजिलो थियो सट्ट लाइन तान्न सजिलो थियो अब यसमा पनि ठ्याक्कै ब्लू र रेड भइदिएको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला हैन किनभने ब्लूहरू एकातिर हुन्थ्यो रेडहरू एका यदि नजिकै भए पनि जस एउटा सट्ट लाइन तान्न त्यति गाह्रो हुँदैन तर यहाँ चाहिँ किनभने कलर आफै त्यो जुन थर्ड डिमेन्सन छ नि जुन कि लेभलको डिमेन्सन छ हैन लेभलको छ हैन लेभल छ त्यो आफैमा पनि त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस भ्यालुहरू छ के है कन्टिन्युअस भ्यालु छ भन्दाखेरि अब चाहिँ सो यसमा अब वी निड टु युज अ डिफरेन्ट टेक्निक त्यसलाई चाहिँ हामी रिग्रेसन भन्छौँ कि चाहिँ रिग्रेसन टेक्निक है अब हेर्नुहोस् है एज विथ द क्लासिफिकेसन एक्जाम्पल वी हेभ टु डिमेन्सनल डेटा राइट ओके टु डिमेन्सनल डेटा भन्नाले उसले चाहिँ यसको बारेमा भने यो पोइन्ट्सहरू आफैमा भनेको है अनि यसको लेभल कुरा लेभललाई निकालेर भनेको यो जो यो भनेको छ नि वी हेभ टु डिमेन्सनल डेटा भनेको चाहिँ विदाउट द लेभलको कुरा गरिरहेको छ कि अहिले है द्याट इज सी दुईवटा फिचरको मात्रै कुरा गरिरहेको छ उसले टार्गेटको कुरा गरिरहेको छैन हेर्नुहोस् त द्याट इज देयर आर टु फिचर्स डिस्क्राइबिङ इच डेटा पोइन्ट है
the color of each point represents the continuous level. See, continuous level for that point, right? Okay. So yes, clear, sir. Yes, clear, sir. हजुर So okay, all right. So there are a number of possible regression models we might use for this type of data, but here we'll use simple linear regression, right? Simple linear regression use on second, right? Okay. So this simple linear regression model assumes that if we treat the level as a third spatial dimension, well, it can fit a plane to the data. Okay. So this is a high-level generalization of a well-known problem of fitting a line to data with two coordinates, right? Okay. Obviously, linear regression model regression so two-dimensional regression छैन सर okay. Just maybe next session one-dimensional regression, right? So okay, sir. Okay. All right. So अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यसको यसमा के भइरहेको होला ल अब यसो विचार गर्नुस् त के भइरहेछ यो कति डिमेन्सन 3 डाइमेन्सनमा म्यापिङ भइरहेछ सर ओके अलराइट भनेपछि यसमा के भयो भन्दाखेरि त्यो अहिलेको 2 डिमेन्सनल जुन यो थियो नि यो 2 डिमेन्सन थियो अब यसलाई चाहिँ 3 डिमेन्सनमा देखाउन खोजेको के है फुल 3 डिमेन्सनमा किनभने यसमा त थर्ड डिमेन्सन कलरले दिइरहेको थियो तर हामीलाई स्पेशल भनेको इन टर्म्स अफ स्पेसको हिसाबमा हैन स्पेसको हिसाबमा हामीले त्यसलाई भिजुअलाइज गर्न सक्दैनौँ हैन जुन थर्ड डिमेन्सन छ थर्ड डिमेन्सनलाई यो चाहिँ हैन कलरले सिग्निफाई गरेको छ स्पेसले सिग्निफाई गरेको छ किन हरेक यो पोइन्ट एक्स वाइ पोइन्ट्सहरु यो चाहिँ स्पेसले हैन यसको एक्स भ्यालु वाइ भ्यालु छ सो हरेकलाई स्पेसले गरेको छ हैन यसको एक्चुअल जुन फिचर्सहरु छ फिचर्सहरुलाई हामीले स्पेसले गर्यौं है स्पेस भनेपछि एक्स र वाइ एक्सिस हैन अनि तर हामीले कलरलाई चाहिँ स्पेसमा दिएको छैनौं न यसलाई चाहिँ हामीले फ्ल्याट गर्यौं के हैन यसलाई फ्ल्याट गरेर हामीले स्पेशल डिमेन्सन छैन त्यसको है जुन लेभलको स्पेशल डिमेन्सन छैन है स्पेशल भनेको स्पेससँग रिलेटेड है बुझ्नुभयो यो कुरा बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो है स्पेशल डिमेन्सन छैन अब हामीले त्यो यसमा के गर्दै छौं भन्दाखेरि यो जुन थर्ड डिमेन्सन जुन लेभलको डिमेन्सन त्यसलाई पनि स्पेशल डिमेन्सन दियौं के अब हामीले स्पेसमै देख्न सकिन्छौं यो 3 डिमेन्सनल स्पेस हो यो हैन यो 3 डिमेन्सनल स्पेसमा अब हामीले अब एक्चुअली यो तलको चाहिँ यो हैन यो तल यो भुइँमा देख्नुहुन्छ नि यो भुइँमा देख्नु भएको चाहिँ यो है यो भुइँको हो हैन यसैलाई तपाईले कलरको हिसाबले हैन सो कलरको हिसाबले यसलाई चाहिँ यसको करेस्पोन्डिङ तपाईले यो जेड एक्सिस दिइराख्नु भएको छ कि है ओके सो भनेको चाहिँ तपाईको यस्तो यस्तो हुन्छ है ओके यस्तो छ है ओके सो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई यसरी सम्झिने के हेर्नुहोस् है यसलाई चाहिँ यहाँ तीनवटा एक्सिस छ है तीनवटा एक्सिस छ हेर्नुहोस् है यस्तो छ यहाँ तीनवटा एक्स है बुझ्नुभयो यो चाहिँ बुझ्नुभयो ओके यसमा अब एक्स कुनलाई मान्ने भन्दाखेरि यसलाई यसो गरौँ we can say this is x, this is y, this is the 3-dimensional space मा आयो के है यो 3-dimensional space मा आयो अनि यो छ नि अब यो भन्दा अगाडि के थियो यो भन्दा अगाडिको यो भन्दा माथिको जुन फिगर थियो नि त्यसमा के थियो भन्दाखेरि यो थर्ड जेड को जुन डिमेन्सन थियो त्यो थियो र यो जेड डिमेन्सन थियो यो थिएन हैन भनेपछि हामीसँग के थियो एक्स र वाइ डिमेन्सन मात्रै थियो नि यति थियो है यो एक्स वाइ प्लेन भन्छ एक्स वाइ प्लेन थियो हैन अब हामीले एउटा जेड भन्ने डिमेन्सन थप्यौं के यहाँ है भनेपछि यदि हामीले यो सबैलाई छोडेर यसलाई छोड्दियौं हैन
खालि हामीले यतिलाई मात्र यो प्लेनलाई मात्र हेर्ने हैन बुझ्नुभयो यो मात्रै हेर्यो भने यो माथिको छोड्दिनु है यसको 2 डिमेन्सन मात्रै छ भनेपछि जुन यसको यहाँ तल यो डेटाहरु यो पोइन्ट्सहरु देखिरहेको छ नि है यो भनेको चाहिँ यो र यो के फरक छैन यो चाहिँ यसलाई अब तपाईले के गर्छ यसरी सोच्नुस् कि हैन यो x हो यो y हो अब z चाहिँ यहाँबाट अर्को एउटा माथि उठाइरा छौं कि है z माथि उठाइरा छौं है सो ओके यो कुरा बुझ्नु भयो यसको अलि जस्ट फुल्ली नबुझे पनि अलिअलि बुझ्नु भयो होला बुझ्नु भयो कि बुझिएन तपाईहरु यहाँ हैन बुझ्यो सर बुझ्यो सर है ओके अलराइट सो कन्फ्युजन भयो कि भनेर ओके सो एनीवे है सो यो बुझ्नु भयो अब चाहिँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो सबैलाई हेर्नुस् है हरेक पोइन्टलाई के गरेको छ भन्दाखेरि लाइन लाएर लाइन जस्तै यो पोइन्ट छ भने यसको लाइनले यहाँ पुर्याएको छ है यो तलको यो भनेको xy प्लेनको यो चाहिँ xy प्लेनको यसलाई चाहिँ यसको थर्ड डिमेन्सन स्पेशल डिमेन्सन दिएको के है त्यसको करेस्पोन्डिङ z भ्यालु दिएको है जस्तै अब यहाँनिर छ एउटा येलो पोइन्ट छ नि यो येलो पोइन्टको यहाँ माथि पुर्याएको छ है ओके अब यो कुरा बुझ्नुभयो भनेपछि यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब हामीलाई कलर नभए पनि भयो कि है भनेपछि यो थर्ड डिमेन्सन केले जनायो अब थर्ड डिमेन्सन कुन एक्सिसमा आयो थर्ड डिमेन्सन कि लेभलको डिमेन्सन केमा आयो भन्नुस् त अब z एक्सिसमा या z एक्सिस भेरी गुड है सो या भनेपछि हामीले कलर चाहियो त यहाँ कलर नभए पनि चल्छ नि अब हामीले कलर नभए पनि हामीले त्यो इन्फर्मेसन पाइयो लेभल के हो हैन x के हो y के हो लेभल के हो हैन हामीले त्यो कलर हटाइदियो भने के फरक पर्छ अब जब हाम्रो थर्ड डिमेन्सनमा z डिमेन्सनमा त्यसको लेभल त आइसक्यो भने कलर चाहिन्छ कि चाहिँदैन तपाईलाई के लाग्छ चाहिदैन हुन त चाहिँदैन यस है कलर नभए पनि हामीले भिजुअली नै हैन भिजुअली नै हेर्न सक्छौं के अब हैन भिजुअली नै हेर्न सक्छौं ओके मैले 4 डिमेन्सनल डेटासम्मलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ 4 डिमेन्सन कहाँबाट आयो एउटा x एउटा y एउटा z अर्को कलर ए कलर ओके हैन कलर र z एउटै भयो नि त हैन z र कलर त एउटै इन्फर्मेसन दिइराछ नि हैन सर 4 डिमेन्सनल डेटा अरु पनि भयो भने चाहिँ ए भयो भने यस या द्याट्स राइट द्याट्स करेक्ट या 4 डिमेन्सन भने कलरले फेरि अर्को एउटा डिमेन्सनको क्लास के चाहिँ कुनै द्याट्स राइट भेरी गुड या त्यसवाला डेटामा अब हामीले यो सबै प्लट गर्न सक्छौं यस द्याट्स राइट है भनेपछि कलरले अर्को एउटा डिमेन्सन जस्तै 4 डिमेन्सन छ भने त्यो 4th डिमेन्सन हामीले अब यो किनभने कलर फ्री भयो नि त हैन यसमा कलर फ्री भयो अनि त्यो कलरलाई हामीले अर्को डिमेन्सनको लागि युज गर्न सक्छौं है यस भेरी गुड या सो ओके अब चाहिँ तपाईँ यो भएपछि अब यसको डेटाको ट्रेन देखिएन ल भन्नुस् त अब यो तपाईले यो तलको छोड्दिनुस् है यसले चाहिँ तपाईलाई अलिकति यो तलको छ नि यसले चाहिँ अलिक गिजिमिजी भएर तपाईलाई चाहिँ अलिकति यो र लाइनहरुले चाहिँ अलिकति तपाईले हैन त्यो डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ हैन यो सबै बिर्सिदिनुस् त्यसो इमेजिन गर्नुस् कि त्यो लाइनहरु यो जुन यो यसरी तानेको जुन लाइनहरु र खाली यतिलाई मात्र भिजुअलाइज गर्नुस् त सो त्यहाँनेर ट्रेन देखिन्छ कि देखिदैन त्यो माथिको z डिमेन्सनको छ नि है त्यो पोइन्ट्सहरुलाई मात्रै त्यहाँ यसो इमेजिन गर्नुस् कि हैन त्यहाँ त्यसलाई जोड्ने त्यो ग्रे लाइनहरु पनि छैन हैन खाली त्यो मात्रै छ भने त्यहाँ तपाईले एउटा प्याटर्न मतलब एउटा त्यहाँ कुनै एउटा प्याटर्न देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न प्याटर्न देखिन्छ नि हैन भन्नाले अब तपाईले यसमा प्लेन फिट गर्न सक्नुहुन्छ नि एउटा प्लेन हैन एउटा प्लेन फिट गर्ने भन्नाले यस्तो के प्लेन जस्तै यसमा तपाईले यसरी एउटा नाइस एउटा प्लेन हैन यो करिब यसरी गएको छ नि त हैन बुझ्नुभयो यहाँ एउटा जस्तै एउटा पाता हैन पाता ठ्याक्क राखिदियो भने हैन तपाई मोरलेस तपाईले त्यो पातालाई त्यहाँ फिट गर्न सक्नुहुन्छ के है यो डेटा पोइन्ट्सहरु है बुझ्नुभयो हजुर सर ओके सो त्यो प्लेन यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्लेन यो हैन टु डिम प्लेन हैन यो चाहिँ प्लेन हो है प्लेन भनेको पाता है बुझ्नुभयो ओके सो यो 3 डिमेन्सन छ भने त्यसको 1 डिमेन्सन घटाएर हैन अनि यो 2 डिमेन्सनल प्लेन चाहिँ फिट गर्न सकिन्छ कि है ओके सो नबुझ्नु भयो भने इट्स ओके है तपाईले पछि बुझ्नुहुन्छ है सो भनेपछि हामीले ओभरअल अब हाम्रो
हामीलाई चाहिने नै हो कि हामीले यो प्लेन भएपछि हामीले चाहिँ कुनै नयाँ डेटा आयो भने यो प्लेनको कति हैन सो त्यो हामी त्यो नयाँ डेटालाई त्यसको हामी के भ्यालु दिन सक्छौँ कि है त्यसको भ्यालु हामी दिन सक्छौँ है जस्तै यहाँ जस्तै हामीले यो प्लेन बनायौँ हैन भनेपछि अब यहाँनिर एउटा नयाँ डेटा आयो है हामीले त्यो यो प्लेन कसले पत्ता लगाउँछ यो जुन पहेँलो प्लेन छ नि यो चाहिँ कसले पत्ता लगाउँछ मान्छेले पत्ता लगाउने हो कि कसले पत्ता लगाउँछ ल भन्नुहोस् त के लाग्छ तिमीलाई अल्गोरिदम यस त्यो मोडलले हैन त्यो मोडलले निकाल्छ के त्यो प्लेन अब यो पो थ्री डिमेन्सनल डे हैन थ्री डिमेन्सनलै भनौँ हैन थ्री डिमेन्सनलको केसमा भयो यस्तो त हजारौँ डिमेन्सन हुनसक्छ नि हैन अनि त्यस्तो प्लेन हामीले निकाल्न सक्छौँ त देयर इज नो वे तर मेसिनलाई नै त्यो अल्गोरिदमले चाहिँ देखाइदिन्छ के अरे उसले निकालिदिन्छ उसले प्लेन सम फर्म अफ त्यस्तो प्लेन एउटा त्यो प्लेन चाहिँ उसले निकालिदिन्छ कि है अनि त्यसपछि जस्तै भनौँ एउटा अब हाम्रो क्लायन्टले चाहिँ यो नयाँ एउटा डेटा पोइन्ट दियो है अब यसको भ्यालु कति हुन्छ ल भन्नु भनेर मोडललाई भन्यो होइन मोडलले के गर्छ ठ्याक्क लगाएर यहाँ गएर यो प्लेनमा कहाँनिर पर्छ यहाँनिर पर्छ भनेपछि यसको जेड भ्यालु कति हो ओके यति हो होइन जस्तै 1.5 यो चाहिँ रिजल्ट त्यसरी प्रेडिक्सन गर्छ कि है बुझ्नुभयो ओके सो ठिकै छ तपाईँले एकैचोटिमा सबै बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है त्यसो सर प्लेन किन बनाएको हजुर के किन नभयो प्लेन किन बनाएको प्लेन किन बनाएको भन्नुभयो हजुर जो अब लेभल र जेड एक्सिसको त्यसरी 1.5 2.5 गरेर त आइहाल्छ नि अनि प्लेन किन बनाएको प्लेनले चाहिँ जेनरलाइज गर्छ कि जस्तै नयाँ पोइन्ट आयो भने कहाँ राख्ने त भनेपछि त्यो प्लेनको रेफरेन्समा हुन्छ नि त यो प्लेन छैन भने तपाईँले यो नयाँ पोइन्ट आउँदा कहाँ राख्ने त अनि यसको भ्यालु कसरी दिने कहाँ हुँदैन नि त यदि तपाईँसँग प्लेन छ भने जस्तै यो नयाँ डेटा पोइन्ट आयो भने सट्ट गरेर त्यो प्लेनमा कहाँ पर्छ त्यो पोइन्ट होइन त्यो नै त्यसको तपाईँको आन्सर हुन्छ यो कुरा बुझ्नुभयो है ओके अलराइट अरू केही छ क्वेसन्सहरू ओके एनिवे सो यो चाहिँ अब तपाईँले यो हुन्छ यो यही कुरा हामी विल लुक एट इट इन 2 डिमेन्सन नेक्स्ट टाइम है नेक्स्ट टाइम तपाईँको 2 डिमेन्सनल ग्राफमा है सो हामीले त्यो गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ अलिकति तपाईँलाई गाह्रो जस्तो लाग्ला होइन तर तपाईँको यो भिजुअलाइजेसन गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ है इट्स अल अबाउट भिजुअलाइजेसन हो कि है एकदमै भिजुअलाइज गर्नुपर्छ है सो जस्तै हामीले जस्तै मैले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि होइन जो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा यति धेरै भिजुअलाइजेसन हुन्छ इट्स अल यस्तै कम्प्लेक्स भिजुअलाइजेसन हुन्छ कि अनि तपाईँले त्यो दिमागमा त्यो पिक्चर बनाउन सक्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ है जस्तै हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरूको होइन इएमडब्ल्यू यो पोलराइजेसन अनि एकदमै यति कम्प्लेक्स हुन्छ कि होइन त्यो सबैलाई सकेसम्म भिजुअलाइज गर्नुपर्छ कि अनि जब तपाईँले भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ एकदम रमाइलो हुन्छ कि तपाईँ त्यो पिक्चर देख्नुहुन्छ है एक्चुअली है सी द्याट पिक्चर है okay so anyway so okay let's go back okay यो तपाईले एकदम कम्प्लेक्स जस्तो लाग्ला त इट्स ओके त्यति कम्प्लेक्स छैन यो तपाईलाई पछि बिस्तारै तपाईलाई एकदम क्लियर हुँदै जान्छ है सो अहिले चाहिँ तपाईले अलिकति हैन हेजी जस्तो हैन यो चाहिँ हैन क्लियरली हैन त्यो नहुन सक्छ तर बिस्तारै बादल हट्छ है डोन्ट वरी है गुड माइक अफ गरिदिनु होला है okay all right so now as with the classification यो भयो हैन यो पनि भयो है all right अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि अब यही कुरालाई फेरि 2 डिमेन्सनमा देखाएको छ हैन सो यसले चाहिँ तपाईलाई झनै कन्फ्युज गर्ला हैन त्यसले गर्दा मैले चाहिँ त्यसरी देखाएँ हैन जुन अहिलेको यो प्लेन बनाएर देखाएँ एक्चुअली भने नि यसरी हो है सो अब यहाँनिर हेर्नुस् अब यो अब कुनै अब त्यो तपाईको यो मोडल बनिसकेपछि अब यो तपाईको यो प्लेन आयो अनि यो मोडल बनिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईलाई तपाईको क्लायन्टले चाहिँ यो नयाँ डेटा दियो हैन अथवा तपाईको युजरले नयाँ डेटा दियो तपाईलाई नयाँ डेटा भनेपछि अननोन डेटा दिँदाखेरि तपाईले यसरी यसको लेभल यसको हैन यसको भ्यालुज दिन सक्नुहुन्छ हरेक पोइन्टको तपाईको जेड भ्यालु अथवा लेभलको भ्यालु दिन सक्नुहुन्छ है कसरी भन्दाखेरि यो सबैलाई तपाईले के हुनुहुन्छ यो प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ के यसलाई प्रोजेक्सन भन्छ त्यो नयाँ पोइन्ट्सहरुलाई प्रोजेक्ट गरेर यो प्लेनमा जहाँ पर्छ यसको जेड भ्यालु जे हुन्छ त्यही नै तपाईको लेभल हुन्छ है बुझ्नुभयो ओके त्यही हो
हैन जस्तै एउटा नयाँ पोइन्ट मैले यहाँ देखाएँ भने यो नयाँ पोइन्ट आयो भने यसले प्रोजेक्सन गर्छ के यहाँबाट प्रोजेक्सन गरेर यहाँ पुर्याउँछ अनि प्लेनमा हिट गर्छ हैन प्लेनमा हिट गरेर प्लेनको जेड त्यो पोइन्टको त्यो प्लेनमा कहाँनिर हिट गर्यो हैन त्यसको जेड एक्सिस जे छ त्यसैको आन्सर के अरे त्यसको लेभल त्यही नै हुन्छ है प्रेडिक्टेड लेभल है ओके सो कुरा बुझ्नुभयो अलिअलि त बुझ्नुभयो धेरै नबुझ्यो भने अलिअलि त बुझ्यो होला हैन ओके सो डोन्ट वरी तपाईको 100% फुल्ली एकैचोटि बुझ्नै पर्छ भन्ने पनि छैन यो कुरा बिस्तारै क्लियर हुन्छ र मैले यति भनिसकेपछि ओके तपाईँलाई हैन अर्को कुरा यो कुरा इन्काउन्टर गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ लास्ट टाइम यसरी कुरा भएको थियो अथवा कुनै अर्को कन्टेक्स्टमा पनि भनेर तपाईँको यो आउँछ कि दिमागमा आउँछ कि हैन एक्ज्याक्टली फुल्ली नबुझे पनि हो नि त भनेर तपाईँले त्यो म्याप गर्न सक्नुहुन्छ कि म्याप इट ओके त्यो एकैचोटिमा हुँदैन है टेक्स्ट टाइम यो फुल्ली बुझ्नलाई okay so okay as with the classification example this may also okay अब यसमा पनि त्यही नै हो कि हैन यसमा त हामीले भिजुअली मैले आफै गरेँ नि त हेर्नुस् त हैन मैले आफै बनाएँ नि यो प्लेन जस्तै अब जस्तै अब 10 डिमेन्सनको डेटा छ भने मैले यो प्लेन बनाउन सक्छु यसरी हैन रिग्रेसन प्लेन बनाउन सक्छु नो वे हैन इभन 4 डिमेन्सनमा गए पनि म सक्दिनँ हैन ओके सो मसिन लर्निङ अल्गोरिदम गर्ने नि त्यही हाई डिमेन्सनल स्पेसमा उनीहरूले मजाले गरिदिन्छ ओके सो अब जस्तै यसको एक्जाम्पल के हुनसक्छ जस्तै क्लासिफिकेसनको एक्जाम्पलमा अघि हामी स्प्याम र नन स्प्याम होइन स्प्याम इमेल क्लासिफिकेसनको एक्जाम्पल छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै भनौँ जस्तै होइन उयोहरूमा ग्यालेक्सीहरू हैन जस्तै ग्यालेक्सीहरूको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु छ हैन ग्यालेक्सीहरूको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु छ भने हरेक ग्यालेक्सीलाई त्यही हैन त्यो साइन्टिफिक मेथडहरू लगाएर युज गर्दाखेरि के हुन्छ ढिलो पनि हुन्छ र अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै पैसा पनि लाग्छ हैन सो हरेक कुरालाई एकदमै त्यो टिडियसली त्यसरी गर्नुभन्दा हैन केही ग्यालेक्सीजहरूको हैन उसको जस्तै भनौँ ब्राइटनेस अफ इच ग्यालेक्सी एट सेभरल वेभलेन्थ्स अर कलर्स हैन अनि त्यसरी फिचर वान फिचर यसको धेरै फिचरहरू कलेक्ट गर्यो अनि त्यसको जुन ट्रेडिसनल मेथड हैन ट्रेडिसनल साइन्टिफिक मेथड युज गरेर हैन अनि त्यसको डिस्टेन्स पत्ता लाग्छ नि त्यसलाई चाहिँ लेबल दियो अनि यसको केही हैन जस्तै 400-500 वटा डेटा होला हैन त्यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट आन्सर पनि छ र त्यसको फिचर्स हुन्छ त्योलाई ट्रेन गरेर हामीले कुनै एउटा नयाँ ग्यालेक्सीको खालि हामीले यति हैन नयाँ ग्यालेक्सीकै फिचर्सहरू पत्ता लाग्यो हैन फिचर 1 फिचर 2 हैन त्यसरी फिचर अब धेरै 8-10 वटा 10-15 वटा फिचर होला हैन यो फिचर सबैलाई त हाम्रो मोडलमा राखिदियो भने उसले ल यसको डिस्टेन्स यति छ भनेर तपाईले त्यो डिस्टेन्स दिन्छ के है ओके सो त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त कति सजिलो भयो अब तपाईले त्यो छिटो पनि भयो तर तपाईले सबै हरेकमा ट्रेडिसनल त्यो मेथडहरू युज गर्नु परेन हैन त्यो डिस्टेन्स पत्ता लगाउनलाई ओके सो ओके so far कुरा बुझिराख्नु भएको छ okay all right so any questions त्यसमा के क्वेशन्सहरु छ छैन सर हैन alright so अब चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी अनसुपरभाइज्ड लर्निङ तिर जाउँ है त अब हामी बेसिकली वी सॉ हामी सुपरभाइज्ड लर्निङ चाहिँ हामीले एकछिनले हेर्यौं हैन so let's look at some unsupervised unsupervised learning के हुन्छ okay so clustering right clustering okay the classification regression illustration we just looked at हैन त्यो के भन्दा supervised learning okay यो भइहाल्यो unsupervised learning मा के छ भन्दाखेरि models ले केलाई describe हुन्छ without any reference to known levels है तपाईले लेभल छैन तै पनि you can you know describe the data right? You can describe the data, okay, without reference to any known levels, right? So you're one common is the clustering, right? Clustering like data is automatically assigned to some number of discrete groups, right? You affect the cluster, right? Say after cluster group right? You might have two dimensions. You client data, right? Client
ल यो डेटा छ हैन र यो डेटामा के हो हैन यसको यो डेटा चाहिँ यस डेटाको लेभलहरु पत्ता लगाउनुस् हैन अथवा यसमा कतिवटा ग्रुप छ त्यो पत्ता लगाउनुस् हैन अब यसमा त हुन्छ स्ट्रेट फरवर्ड नै छ हैन ठ्याक्क ग्रुप छुट्टिया छ अब यही कुरा हाई डिमेन्सनमा त थाहा हुँदैन जस्तै यसमा 4 वटा डिमेन्सन छ भने क्लायन्टले देख्छ र त्यो क्लस्टर देख्छ त्यो क्लस्टर हुन्छ अफ कोर्स हैन त्यहाँनेर क्लस्टर चाहिँ हुन्छ हैन तर त्यति प्रोनाउन्स पनि नहुन सक्छ के जस्तै यो एकदम नजिक छ भने हैन त्यहाँ त गाह्रो हुन्छ नि त अनि यहाँ पो छुट्टा छुट्टी छ 2 डिमेन्सनलमा छ र ठ्याक्कै यहाँबाट यस्तो गरेर क्लस्टर बनाउन सजिलो छ हैन जब हाम्रो डिमेन्सन बढ्छ हैन जब हाम्रो डिमेन्सन बढ्छ र हाम्रो एकदमै यो डेटा पोइन्ट्सहरु यो क्लस्टरहरु एकदमै नजिक छ हैन सो त्यो चाहिँ हामीले सक्दैनौँ भने चाहिँ हामीले मेसिन लर्निङ हैन अनि त्यसमा चाहिँ क्लस्टरिङ युज गर्नुपर्छ है हामीले चाहिँ क्लस्टरिङ युज गर्यो भने त्यसले ठ्याक्क त्यसले त्यो प्याटर्न ठ्याक्कै निकाल्दिन्छ के okay let's say by eye it is clear that each of these points is part of a distinct group right given this input a clustering model is used that will use the intrinsic structure of the data to determine where okay right so अब त्यसपछि अब यसैलाई तपाईले मोडल बनाएर मोडलमा तपाईले यसले ट्रेन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यसरी नाइसली यसको लेभल्सहरु दिन्छ है पहेँलो यसरी छुट्टा रङको दियो नि भनेपछि यो एउटा क्लस्टर हो यो एउटा क्लस्टर हो यो भनेपछि त्यसले 4 वटा छुट्टा क्लस्टर बनायो है यो 2 डिमेन्सनलमा पो ठ्याक्क हामीले देख्न सकियो हामीले आफै पनि बनाउन सक्थ्यौं यो है तर हाई डिमेन्सनमा चाहिँ यो चाहिँ मसिनले गर्छ मतलब अल्गोरिदमले त्यो मोडलले मात्रै गर्न सक्छ हामीले गर्न सक्दैन है मान्छेले गर्न सक्दैन ओके सो यसमा के क्वेशन्स छ तपाईहरुको ओके यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा के मिन्स है के मिन्स भन्ने अल्गोरिदम हुन्छ मेबी विल लुक एट दैट है यो हामी कभर गर्छौं इट फिट्स अ मोडल consisting of k cluster centers है यसमा चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने यसको आफ्नै अल्गोरिदम छ है के मिन्सको अल्गोरिदम छ हैन अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इभन त्यो पोइन्ट्सहरु नजिक हुन्थ्यो भने पनि उले चाहिँ त्यो इनहेरेन्ट क्लस्टरहरु निकाल्दिन्छ के भने है सो यसमा जस्तै यसमा के कतिवटा छ 1 2 3 4 चारवटा की छ यसको अनि सेन्ट्रोइड भन्छ यसको सेन्ट्रोइड निकाल्छ हैन अनि सेन्ट्रोइडबाट अनि तान्दै ल्याएर उले चाहिँ अनि यो क्लस्टर बनाइन्छ के उले okay so anyway so we'll look at that later right okay यसमा चाहिँ के मिन्स अल्गोरिदम गर्यो है okay त्यसै गरी अर्को चाहिँ छ dimensionality reduction है dimensionality reduction भनेपछि के भन्छ भन्दाखेरि यो त अस्ति हामीले एउटा एक्जाम्पल देखिसक्यौं है आइसोम्याप है आइसोम्याप युज गरेर 64 8x8 हैन 8x8 पिक्सलको जुन त्यो थियो डिजिट थियो हैन त्यो डिजिटको इमेजलाई हामीले 64 8x8 भने 64 हैन 64 डिमेन्सनको डेटालाई हामीले चाहिँ 2 डिमेन्सनमा झारेर हेरेको थियौं है अनि त्यसमा ठ्याक्कै क्लस्टर पनि ठ्याक्क देखिएको थियो है मतलब त्यो नाइसली सेग्रिगेटेड थियो नि त उनीहरु है भनेपछि उनीहरुको जुन रिलेशनशिप चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन कन्टेन्ट चाहिँ धेरै लुज अलिअलि त लुज त अफ कोर्स हुन्छ हैन तर धेरै लुज भएको थिएन यदि त्यो लुज भएको भए त त्यो त्यसो डिस्टिङ क्लस्टर देखिँदैन है Okay, so dimensionality reduction is another example of an unsupervised algorithm. And this is levels or other information. It's a level they come then, of course. The information say data set so dimensional reduction is a bit of okay. So it seeks to pull out some low dimensional representation of data. Okay. In some way that preserves relevant qualities of the full data set. Emphasize so there is a high dimensional space but a low dimensional subspace low dimensional subspace relevant quality of the full data set preserve the feature relationship or information some minimal loss right minimal loss to preserve गर्दै अहिले चाहिँ के गर्छ भने यसको छुट्टै म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट नै छ एकदमै कम्प्लेक्स ट्रिटमेन्ट छ है so okay all right so if you are interested you can go through that है त्यो यसको किताबहरु पाउँछ हैन so त्यो चाहिँ अलिकति यो लेभलमा चाहिँ तपाईहरुलाई अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ
And different dimensions, okay, different dimensional reduction routines measure this relevant qualities. Say manifold learning, so okay. So it's the so it's say the input data so you say isma, so अब कति कम्प्लेक्स छ हेर्नुहोस् यसरी घुमिया छ हैन अब कसरी बाउन्ड्री के देखिन्छ त्यहाँ कुनै हैन स्ट्रेट फरवर्ड बाउन्ड्री छैन यस्तो सट्ट लाइन तानेर गर्ने जस्तो छैन नि हैन कुनको यो केही थाहै छैन यसको हैन भनेपछि त्यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि है सो आइएसओ म्याप जस्तो डिमेन्सनल रिडक्सन टेक्निक युज गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ हामी के गरिन्छौँ भन्दाखेरि त्यसको त्यसलाई चाहिँ वान डिमेन्सनल यो चाहिँ हैन अब यसमा यो कन्टिन्युअस भेरिएबल रहेछ हैन सो यो कन्टिन्युअस भेरिएबल छ हैन यसरी गएको छ कि हेर्नुहोस् त यो चाहिँ कन्टिन्युअसली गइरहेछ र स्मुथली यसरी गइरहेछ भनेपछि अब यसको रिप्रेजेन्टेसन वान डिमेन्सनलमा ल्याउन सकियो है यो चाहिँ वान डिमेन्सनल है वान डिमेन्सनल ल्याटिन भेरिएबल है ल्याटिन भेरिएबलमा ल्याएर नि यसको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ है यो पोइन्ट आफैमा पोइन्ट चाहिँ टु डिमेन्सनमा छ तर लेभल चाहिँ हामीले लेभलको त यो त यो रिग्रेसन टाइपको लेभल छ हैन कन्टिन्युअस लेभल छ नि हैन यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई वान डिमेन्सनमा ल्याउन सक्छौँ है ओके सो एनीवे सो यो चाहिँ तपाईको ओके डिमेन्सनल रिडक्सन भयो है सो यो यसको जब जति पनि हामी यसमा डिस्कस गरियो नि सो इट विल गिभ यु जस्ट इन्ट्युटिभ फिलको लागि मात्रै हो है तपाईलाई इन्ट्युटिभली अथवा हैन तपाईलाई त्यो फिल दिनलाई मात्रै हैन यसको अब क्वान्टिटेटिभ ट्रिटमेन्ट गर्नु त छँदैछ है ओके सो फार ठिक छ नि हैन वेरी गुड राइट सो तपाईहरु सबैले नबुझा जस्तो एकदमै हैन लस्ट जस्तो त्यस्तो भएको छैन छ के छ तपाई कस्तो लागिरहेछ जुन मसिन लर्निङ पार्टमा आइयो हामी हैन सो कस्तो हाम्रो राइड हाउ इज द राइड राइड स्मुथ छ कि यो अलि बम्पी छ स्मुथ छ सर स्मुथ नै छ ओके अलराइट भेरी गुड सो द्याट्स गुड है ओके अलराइट सो ठिकै छ ओके ओके सो आज यसो गरौँ है सो म ओके अर्को च्याप्टर स्टार्ट गर्ने भन्दा अगाडि म यसो गर्छु नि सर म तपाईँलाई नेक्स्ट च्याप्टरको म अब हामी नेक्स्ट दिन कभर गर्छौँ त्यसको म सर बताइदिन्छु अनि ओके सो अब त्यो स्टार्ट गरेर त्यो बिचमा गर्नुभन्दा है सो आई विल क्विकली सो यु what we're going to do next आजलाई यति नै गरौँ है 5 मिनेट ब्रेक लिऊँ न सर हजुर के भन्नुभयो 5 मिनेट ब्रेक लिऊँ न 5 मिनेट ओके सो यसो गरौँ हैन म यसो गरौँ यो सर म बताउँछु अनि त्यसपछि 10 मिनेटमा सिधै आउँछु है ओके सो नयाँ स्टार्ट गरेर त्यो बिचमा रोक्नु भन्दा त्यो फ्लो ब्रेक हुन्छ हैन नेक्स्ट टाइम चाहिँ अनि सर त्यसो अब च्याप्टर वाइज जाउँ के ठ्याक्कै एक दिनमै एउटा यो भनौँ सकिन्छ भने एउटा ठ्याक्कै एउटा फुल च्याप्टर कभर गर्नु म क्विकली है 5-10 मिनट्समा सिक्छु हुन्छ सर गरौँ न यो चाहिँ अब यो के छ भन्दाखेरि तपाईँको मैले चाहिँ यसको रेफरेन्स चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँले त्यो किताब सेयर गरेको थिएँ नि डेटा साइन्सको है याद छ तपाईँलाई र त त्यो गिटहबको लिङ्क सेयर गरेको थिएँ नि मैले है सो मैले त्यसैको रेफरेन्स किन इट्स अ भेरी गुड बुक है इट्स अ गुड बुक सो मैले त्यसैको रेफरेन्समा गरिरहेको छु होइन सो तपाईँहरूले पनि अब यो जुन नोट्सहरू छ त्यसैको रेफरेन्समा हो है सो तपाईँहरूले त्यसैलाई अनि मैले तपाईँले त्यसैलाई पढ्नु भएर किताब पनि पढ्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि पनि गर्नुहोस् कि त्यसको त्यो नोटबुकहरू छ म तपाईँलाई देखाउँछु
Here we go. Okay, यसमा यो ह्यान्डबुक मास्टर तपाईले गिटअप चलाउनुहुन्छ नि हैन सो गिटअपबाट यसलाई चाहिँ गर्नु होला हैन त्यसलाई क्लोन गरे पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जिपको रूपमा डाउनलोड गरे पनि हुन्छ तपाईले त्यो देखाउनु पर्छ कसरी गर्ने भनेर कि ओके म क्विकली देखाइहाल्छु है तपाईलाई राइट सो यसमा यस्तो हुन्छ जस्तै अब गिटअप गिटअप चलाउनुहुन्छ तपाईहरु गिटअप चाहिँ एज अ प्रोग्रामर गिटअप चाहिँ चलाउनु पर्छ है गिटअप भनेको चाहिँ यो कोड रिपोजिटरी कोड मात्रै हैन एनी रिपोजिटरी जे पनि तपाईको कोलाबोरेसनको लागि कोलाबोरेसन सब यो कुनै एउटा जस्तै यो छ भने यसै तपाईँ गिटअपमा जानुहोस् गिटअपमा पहिला तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ हुनुपर्छ है अनि त्यसपछि यहाँबाट हेर्नुहोस् त यो सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्लोन गर्न सक्छौँ है यसलाई चाहिँ गिट क्लोन गर्यो भने तपाईँले यसमा तपाईँले क्लोन गरिराख्नु पर्दैन किनभने तपाईँले आफ्नो चेन्जेसहरूलाई त्यहाँ अपलोड गर्नु पर्दैन होइन सो सिधै यहाँ डाउनलोड जिप गर्नुहोस् होइन डाउनलोड जिप गरेर जिप खोल्नु होला होइन जिप अनजिप गर्नु होला त्यो गरेपछि अनि आइहाल्छ है यो चाहिँ मैले अस्ति नै लिङ्क चाहिँ अस्ति नै पठाएको छु याद छ होला तपाईँलाई है तपाईँको इमेलमा हेर्नुहोस् त्यो लिङ्क छ सो गिटअपको त्यो गिटअपमा गयो भने जानुभयो भने चाहिँ यो सबै मैले त्यो गिटअपबाटै ल्याएको हो यो चाहिँ यो चाहिँ गिटअपमा तपाईँको गिटअप तपाईँले त्यो डाउनलोड गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको गिटअप चाहिँ गिटअप डाउनलोड गरेपछि तपाईँको त्यो फोल्डर चाहिँ यसरी आउँछ के भनेपछि पाइथन डेटा साइन्स ह्यान्डबुक मास्टर भनेर आउँछ यसरी अनजिप भएर अनि यसलाई तपाईले यसरी लोकल जुपाइटरमा खोले पनि हुन्छ र त्यसलाई कि त ड्राइभमा राखेर ड्राइभबाट चाहिँ कोल्याबमा खोल्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ अब यो लोकलमा गरिरहेको छु है यसरी गरी यसभित्र नोटबुक्स भन्ने छ यो अरू कुराहरू छ हेर्नुहोस् है नोटबुक्स छ नोटबुक्सभित्र जाने होइन अनि सबै हामीले जति पनि अहिले गऱ्यौँ नि सबैको छ कि है मैले चाहिँ त्यो यसैबाट मैले डिस्टिल गरेर होइन तपाईँले बुझ्ने गरी अनि यसको एउटा नोट बनाएको हो मैले है तपाईँले जति पनि मैले कभर गरेँ नि अहिलेसम्म होइन त्यो मोस्टली चाहिँ यसैबाट आएको छ है सो यसमा चाहिँ अब यसमा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर त्यसलाई ठ्याक्क नोटको रूपमा बनाएर अनि त्यसलाई एकदम एउटा स्टोरीको रूपमा सर एउटा त्यसरी मैले मिलाएर बनाएको छु होइन सो ताकि तपाईँले एकमा जानु नपरोस् अब यसमा चाहिँ मसिन लर्निङमा चाहिँ त्यसरी तपाईँ यसमै गरेको राम्रो है चाहिँ मसिन लर्निङको पार्ट यहाँ छ यसमा जस्तै अहिले मैले कभर गरेको चाहिँ यो वाट इज मसिन लर्निङ है अब नेक्स्ट हामी कभर गर्छौँ साइकिल लर्निङ है वाट इज साइकिल लर्निङ है इन्ट्रोड्युसिङ साइकिल चाहिँ यसरी आउँछ होइन सो यसरी हामी नेक्स्ट टाइम हामी यो यसरी होइन फिचर्सहरू साइकिल यो सिम्पल लिनियर रिग्रेसनले कसरी त्यो प्यारामिटर कसरी पत्ता लगाउँछ होइन यो धेरै कुरा एकदम अब इन्ट्रेस्टिङ छ होइन अब जुन कुरा हामीले अहिले क्वालिटेटिभली हेऱ्यौँ नि आज अनि यही कुरालाई अब हामी क्वान्टिटेटिभली हेर्छौँ होइन क्वान्टिटेटिभली हेर्छौँ र तपाईँलाई अझै फिल आउँछ हामी एक्चुली के भइरहेछ है एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ right? So okay, so we'll do this next time, tomorrow. Okay, okay. About your recording stuff.